స్టీల్ ప్లాంట్ SMS-1 ప్రమాదంలో చనిపోయిన కార్మికుల కుటుంబాలకు భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ్ బిఎంఎస్ అండగా ఉంటుందని బిఎంఎస్ స్టీల్ సెక్టార్ డిప్యూటీ ఇన్ఛార్జి హిమాన్షు శేఖర్ బాల్ అన్నారు. ఈ మేరకు ఉక్కు నగరం సెక్టార్ 2లో ఉన్న భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ్ బిఎంఎస్ కార్యాలయంలో స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రమాదంలో చనిపోయిన కార్మికుల చిత్రపటాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ కార్యక్రమానికి బిఎంఎస్ స్టీల్ సెక్టార్ డిప్యూటీ ఇన్ఛార్జ్ హిమాన్షు శేఖర్ బాల్ విచ్చేసి మాట్లాడుతూ కార్మికుల హక్కుల కోసం, వారి శ్రేయస్సు కోసం పాటుపడాల్సిన పరిశ్రమలు వారి ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి పనిచేస్తుంది అన్నారు. స్టీల్ ప్లాంట్లో వరుస ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా పటిష్ట చర్యలు చేపట్టడం లేదని తెలిపారు. 14,000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించామని చెప్పుకుంటున్న ప్రభుత్వాలు కార్మికుల కోసం కానీ, పరిశ్రమ అభివృద్ధి కోసం కానీ ఒక్క రూపాయి కేటాయించకుండా అప్పులు తీర్చుకున్నారన్నారు. అలాగే గత 15 నెలల నుండి కార్మికుల జీతాల్లో కోత పెడుతూ ఉత్పత్తి ఆధారంగా జీతాలు చెల్లిస్తున్నారన్నారు. ఈ విషయం కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్దల దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బిఎంఎస్ స్టీల్ ప్రెసిడెంట్ కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు, జగదీశ్వరరావు, ఎంవీఎస్ నాయుడు, ప్రసాద్ మరియు బిఎంఎస్ యూనియన్ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు కార్యకర్తలని కార్మిక జోహార్ ఉక్కు అమరవీరులకు జోహార్ 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 ఉక్కు అమరవీరులకు జోహార్ జోహార్ हिमांशु शेखर बल, भारतीय इस्पात मजदूर महासंघ के इस्पात उद्योग सह प्रभारी। अभी 8 तारीख को जो कि एक्सीडेंट RINL में हुआ, जिसके कारण से 9 एम्प्लॉय का देहांत हो चुका था। आज मिलाकर के आज एक एम्प्लॉय का हो गया, तो कुल मिलाकर के 10 एम्प्लॉय का देहांत हो चुका है। आज मैं दोपहर में जो मेडिकल में एडमिट है उनको देखने के लिए भी गया था। बड़ा दुखद घटना है। उन परिवारों के प्रति अपना संगठन का पूरा संवेदना है और उनको जो जो सहयोग चाहिए वो लोग अपना यूनियन की तरह से हम उनको एक्सटेंड करेंगे। लेकिन बड़ा दुख का बात है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। धन्यवाद मंत्री जी, इस्पात मंत्री रात को 12 बजे आके पहुँचे। सेंसिटिव मैटर था, आकर के उन्होंने कुछ राशि की भी घोषणा की कि 25 लाख रुपया देंगे। ठीक है, अच्छा है, लेकिन हम लोग का तरफ से डिमांड है भाई और कुछ बढ़ना चाहिए राशि में। उनके परिवार को तो किसी डिपेंडेंट को वो लोग नौकरी दे देंगे, लेकिन बात ये है कि एक्सीडेंट हुआ क्यों। जो पॉलिसी मेकर्स है, जो पॉलिसी बनाते हैं, उनका जिम्मेदारी नहीं है क्या। ठीक है, आईवास के लिए जूनियर ऑफिसर को आप सस्पेंड कर दिए हैं, लेकिन जो ये एक्सीडेंट हुआ, मैं अभी पूछ रहा था, यहाँ सेफ्टी कमेटी का मीटिंग नहीं होता है। मैं गया था दोपहर में, जो मेडिकल में गया था, तो जो क्रेन ऑपरेटर साहब थे, मैं उनको पूछ रहा था, बोला कुछ नहीं, ऐसा कुछ सेफ्टी का नहीं है। हम लोग को उतरने में भी हालत खराब है, रास्ता भी नहीं था। इस तरह का कंडीशन में वर्कर लोग को काम करने को मजबूर करना पड़ता है। और अभी जो ऑर्डर आया कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट कम करेंगे, अब कम आदमी में आप लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करने का सोच रहे हैं, तो सेफ्टी का वायलेशन होगा। ये जो सेफ्टी का यहाँ देखिए, यहाँ ह्यूमन राइट्स का बात आता है, सीधा बात है। ह्यूमन राइट्स में हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हैं और ये जिम्मेदारी यहाँ के जो पॉलिसी मेकर है RINL के, उनको लेना पड़ेगा। और ये नीचे वालों को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। ये बात को लेकर के हम आगे में मैं कल दिल्ली में था, अपने ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी से बात हुआ है, वो भी पत्र लिखे हैं इस एक्सीडेंट को लेकर के। अभी हम स्टील मिनिस्टर तक पत्र लिखे, आगे जरूरत पड़ेगा तो प्रधानमंत्री तक ये मामला लेके जाएंगे। और हमारा ये सीधा डिमांड है कि आप जो कॉम्पेंसेशन राशि है उसको थोड़ा बढ़ाओ, और ये जो पॉलिसी मेकर जो पॉलिसी जो बनाते हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, जो कि एक सबक होगा कि आइंदा अगर कुछ एक्सीडेंट होता है तो लोग डरेंगे नहीं, सेफ्टी का सही ढंग से पालन होगा तो ये एक्सीडेंट रुकेगा। భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ్ స్టీల్ ఇన్ఛార్జ్. మొన్న 8వ తేదీన జరిగినటువంటి దుర్ఘటన చాలా బాధాకరమైన విషయము. దీనికి పూర్తిగా బాధ్యత భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ్ నుంచి మేము స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టరీస్ డిపార్ట్మెంటు, అలాగే ఇందాక మా సహప్రభారి అయినటువంటి హిమాన్షు గారు చెప్పినట్టుగా పాలసీ మేకింగ్, ఏదైతే సేఫ్టీ మీద పాలసీ మేకింగ్ చేసేటువంటి అధికార యంత్రాంగం ఉందో వారి యొక్క తప్పిదం అని మేము క్లియర్ కట్గా చెప్తున్నాము. కేంద్ర బిఎంఎస్ నుంచి కూడా మంత్రిత్వ శాఖకి మేము దీని మీద స్ట్రెస్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు మనం మీడియా ద్వారా చూసుకున్నాము, సుమారుగా 15 మందిని సస్పెండ్ చేశారు, ఇంకో 15 మందిని ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అన్నది. కానీ కింద స్థాయి అధికారులు కూడా, కింద స్థాయి కార్మికులు కూడా పైనుంచి వచ్చే ఆదేశాలను వాళ్ళు పాటిస్తున్నారు. మరి పైనుంచి ఈ పాలసీ ఎవరు తయారు చేస్తున్నారు, ఈ తప్పుడు పాలసీని ఎవరైతే తయారు చేస్తున్నారో వాళ్ళని శిక్షించవలసిన అవసరం ఎంత అన్నది భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ్ దాని మీద దృష్టి పెడుతున్నది.
కాబట్టి ఈరోజు గత అనేక నెలల నుండి కూడా ఇందాక మాకు నాయుడు గారు చెప్పినట్టుగా జీతభత్యాలు కూడా కోత. అది కూడా ఏ రకమైన కోత అంటే వ్యక్తులుగా కార్మికుడి యొక్క వ్యక్తిగత పూచీకత్తు గానీ, లేక వ్యక్తిగత సమర్థన గానీ తీసుకోకుండా, వారి దగ్గర నుంచి అండర్‌టేకింగ్ తీసుకోకుండా జీతాల్లో కోత. లేబర్ లా ప్రకారంగా కూడా ఏ రకం కూడా కార్మికుడికి ఇచ్చేటువంటి జీతం ఏదైతే ఉందో, ఆ జీతము అతని యొక్క ఐచ్ఛికంగా అతను వదులుకోకుండా, అతను ఒప్పుకోకుండా కోత విధించడం అనేది ఇల్లీగల్. కాబట్టి ఈ విషయం కూడా ఈరోజు పూర్తిగా వేజ్ స్లిప్స్ ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేస్తే మాకు తీసుకొచ్చారు. కాబట్టి ఈ విషయాలు కూడా మేము కేంద్రంలో మంత్రి గారి దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తున్నాము. ఎందుకంటే గతంలో మీడియాలో మంత్రివర్యులు కూడా ఏంటంటే మేము జీతం పూర్తిగా ఇస్తున్నామని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. కానీ పూర్తిగా జీతం ఇవ్వడానికి ప్రధానంగా ఇక్కడి నుంచి తప్పుడు సమాచారం వెళ్తూ ఉన్నది. ఈరోజు మేము టెక్నికల్‌గా మొత్తం అన్నీ కూడాను డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ అని కూడా గ్యాదర్ చేస్తున్నాము. గ్యారంటీగా యాజమాన్యం మీద మేము చర్య తీసుకోవడానికి దీని మీద ముందుకెళ్ళడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. మరి తక్షణము ప్లాంట్‌లో ఏదైతే పాటు పడిపోయినటువంటి మెషినరీ ఉంది. అసలు కేంద్రం ఇచ్చినటువంటి ప్యాకేజీ ప్రొడక్షన్ పెంచుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి మెషినరీ పాతబడినటువంటి రీప్లేస్‌మెంట్ కూడా జరగాలి. అది కూడా జరగడం లేదు. కాబట్టి రీప్లేస్‌మెంట్ జరిగేటట్టుగా మంచి ఉత్పత్తి రంగానికి తీసుకెళ్ళడానికి, పని చేయడానికి ఉద్యోగులు సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి మెషినరీ అంతా కూడా అప్‌గ్రేడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. తక్షణము ప్రభుత్వం దాని మీద దృష్టి పెట్టాలి. కాబట్టి ఈ పూర్తిగా పాడైపోయిన మెషినరీతోనే ప్రొడక్షన్ పూర్తిగా తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు, ఇటువంటి ప్రమాదాలు మళ్ళీ పునరావృతం అవుతూ ఉంటాయి. అందుగురించి అది పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయాలంటే పూర్తిగా మెషినరీ కూడా రీప్లేస్ చేయాలని కూడా భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ మేము కేంద్ర దృష్టికి తీసుకెళ్ళబోతున్నాం. ఏదైతే 8వ తారీఖు జరిగిన దుర్ఘటన ఉందో ఇది అత్యంత బాధాకరమైనటువంటి విషయం. ఎందుకంటే అదే డిపార్ట్మెంట్లో యాక్సిడెంట్ జరిగినటువంటి ప్రదేశంలో నేను కూడా 9 సంవత్సరాలు పనిచేయడం జరిగింది. ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి ప్రమాదం ఆ ఏరియాలో జరుగుతుందని నేను ఊహించలేదు. ఇప్పుడు ఊహించుకుంటేనే చాలా భయంగా ఉంది ఇప్పుడు కూడా. జరిగిన ఘటన వెనక్కి ఎవరికి తీసుకురాలేరు. అలాగే 2012 జూన్ ఇదే రోజున 19 మంది కూడా చనిపోయారు. అది మానవ తప్పిదం. ఒక ఉన్నతాధికారి తొందర పెట్టి సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ లేకుండా చేయడం వల్ల ఆ రోజు కూడా జరిగింది. కనీసం యాక్షన్ తీసుకోలేదు. కనీసం ఆ రోజు కానీ యాజమాన్యం గట్టిగా కానీ యూనియన్లన్నీ తిరగబడి ఎవరైతే తప్పు చేశారో వాళ్ళని శిక్షించుంటే వాళ్ళ ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు. సో దీనికి భారతీయ మజ్దూర్ సంఘం మేము తక్షణం స్పందించి ఢిల్లీలో కూడా మా పెద్దలు మాట్లాడటం జరిగింది. జరిగిందేదో జరిగిపోయింది. కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చినంత మాత్రాన కాదు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి జరగకుండా ఉండాలి. ఎంప్లాయీస్‌కు భరోసా కల్పించాలి. 29వ తారీఖు మేము ధర్నా చేసినప్పుడు కూడా కార్మికులు భయపడతా పనిచేస్తున్నారని చెప్పి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పడం జరిగింది. యాజమాన్యం కూడా దీని మీద శ్రద్ధ తీసుకోవాలని చెప్పి. ఉత్పత్తి మీద ఉన్నటువంటి శ్రద్ధ యాజమాన్యానికి కార్మికుల సంక్షేమం మీద కానీ, ముఖ్యంగా సేఫ్టీ మీద లేదు. ఎవరైతే దీనికి బాధ్యులున్నారో వాళ్ళని పూర్తిగా శిక్షించే వరకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని, ఈ యాజమాన్యాన్ని కూడా ఇడిచిపెట్టమని చెప్పి భారతీయ మజ్దూర్ సంఘం తెలుసు. కార్మిక వర్గానికి ఇలాంటివి మళ్ళీ జరగకుండా చూసే బాధ్యత మేము ఏ లెవెల్లో చేయాలో ఆ లెవెల్లో చేస్తామని చెప్పి స్టీల్ కార్మికులకు హామీ ఇస్తూ మీరు భయపడకుండా కర్మాగారాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పి, ఇలాంటి సంఘటనలు మళ్ళీ జరగకుండా అవ్వాలని చెప్పి ఆ భగవంతుని కూడా ప్రార్థిస్తాం. స్టీల్ ప్లాంట్ ఇప్పుడిప్పుడే నిలదొక్కుంటున్న సమయంలో దుర్ఘటన జరగడం చాలా బాధాకరం. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వము దీనికి రివైవల్ ప్యాకేజ్ ప్రకటించింది 11,400 కోట్లు. కానీ అది పూర్తిగా ప్లాంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్‌కి, ప్లాంట్ తాలూకా అప్పులు తీర్చడానికి దానికే ఖర్చు పెడుతున్నారు కానీ, కార్మికుల యొక్క మనోబలాన్ని పెంచవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందని చెప్పేసి భారతీయ మజ్దూర్ సంఘం భావిస్తుంది. ముఖ్యంగా గత 15 నెలల నుంచి జీతాల్లో కోత పెట్టారు. అలాగే పర్సెంటేజ్ సిస్టమ్ ఇస్తున్నారు. ప్రొడక్షన్ బేస్డ్ లింక్ వేజెస్ ఇస్తున్నారు. కాబట్టి ఇటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో వెంటనే యాజమాన్యం కార్మికులలో మనోధైర్యాన్ని పెంచడం కోసము ఇమీడియట్‌గా 100% శాలరీస్ ఇవ్వాలి. అలాగే ఏదైతే పెండింగ్ 4 నెలలు మాలాంటి సీనియర్ కార్మికులకి 4 నెలల జీతం యాజమాన్యం మీద ఉండిపోయింది. ఆ పెండింగ్ జీతాన్ని కూడా వెంటనే చెల్లించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. బోత్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికుల్లోని, పర్మనెంట్ కార్మికుల్లో కూడా ఒక ప్రగాఢమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని, మనోధైర్యాన్ని నింపడం కోసం సేఫ్టీ ఆడిట్ జరిపించి సేఫ్టీ అధికారులని ఇమీడియట్‌గా రిక్రూట్ చేయవలసినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. సేఫ్టీ అధికారులు అంటే ప్రొఫెషనల్ అధికారులు ఎవరైతే ట్రైన్డ్ అధికారులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఇమీడియట్‌గా సేఫ్టీ అధికారులను కూడా నియమించి భవిష్యత్తులో ఇటువంటి సంఘటనలు జరగకుండా యాజమాన్యం బాధ్యత తీసుకోవాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తాం.